سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على 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 سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاء الخير وأعوذ بك من فجاء الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بك منك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت رب شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك بها صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وبعزتك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الغلبة الشيء والرحمة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وعهدي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أسألك وبك أسألك وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أسألنا وأسأل الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحا ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سيدنا محمد بن طاهر وبرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائما بدوام الملك كله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة عرفا مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن طاهر وبرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة عرفا مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافي الأهني وهاب غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين دهر الداخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المعلم مسلم الإمام شيخ الإسلام الحبيب العلامة أحمد بن زين حفصي في تعريف رسالة الجامع وتذكر عن نافع إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إلى آخر الله الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya di salah satu taman daripada taman surganya. Di tempat kita berupaya untuk memperbaiki, menyempurnakan, meningkatkan Islam, iman kita. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam
Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dengan harapan mudah-mudahan semua kita dan semua kaum muslimin digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintanya, dicinta oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Setelah diawali dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, yang merupakan bagian daripada doa kita dan tanda syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang selalu kita ucapkan di dalam solat dan setelah solat. Setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, kita akan melalui kalimat alhamdulillahirabbil amin, dan setiap solat, habis solat kita selalu membaca alhamdulillah 33 kali. Dan kalimat itu ya, kalau bisa kita baca bukan hanya sekedar bacaan yang keluar dari lisan, tapi bacaan yang kita baca sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melimpah ruah itu, yang banyak itu, yang tidak kita mampu menghitungnya itu. Imam Ghazali mengatakan dari nikmat, kalau kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang kita hitung itu, nikmat-nikmat yang belum termasuk kita hitung jauh lebih banyak dari nikmat-nikmat yang sudah kita hitung. Ya khair. Mudah-mudahan kalimat alhamdulillah merupakan kalimat yang menjadi kalimat yang familiar dalam lisan kita, hati kita, ucapan perbuatan kita. Karena syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Tuntut melalui lisan kita dalam mengucapkannya, dan dituntut kita dalam hati kita dalam mengucapkannya, meresapi apa yang diucapkan oleh lisan dari kalimat alhamdulillah, yang menunjukkan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang begitu banyak amat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Dan juga kita dituntut melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, untuk menunjukkan bahwasanya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zikir kita, taat kita, kebaikan kita, ibadat kita, takwa kita, semua itu adalah bagian daripada tanda syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan kita. Andaikan kita habiskan umur kita setiap saat, waktu, detik, nafas kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum cukup dengan semua itu kita mensyukuri satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tapi karena sayangnya Allah, karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kepada setiap kita, Allah Subhanahu wa taala minta walaupun semampu kita. Walaupun semampu kita, Allah Subhanahu wa taala sudah hargai begitu besar atas apa yang kita lakukan, walau alhamdulillah. Artinya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita belajar bersyukur atas nikmat-nikmat yang kecil yang kita anggap. Dari mulai nikmat-nikmat yang kecil yang kita anggap, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mampu kita lakukan kebaikan yang kecil itu, dari mulai itu insyaallah kita akan terbiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui yang kecil dengan nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat yang agung yang besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam. Yang Allah tidak berikan nikmat itu kecuali bagi hamba-hamba pilihan Allah. Dari 1000 hamba Allah hanya pilih satu. Dari 1000 hamba Allah hanya pilih satu. Ada riwayat dari 100 hamba Allah hanya pilih satu. Itulah namanya perbedaan penghuni surga dengan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga satu dari 100. Atau dalam riwayat lain satu dari 1000. Alhamdulillah kita masuk yang satu itu. Alhamdulillah kita masuk yang satu itu. Alhamdulillah. Tapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga. Jaganya dengan mensyukurinya. Syukur artinya kita menjalankan apa yang menjadi perintah, dan kita harus menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah berikan nikmat itu terhadap kita. Mudah Allah golongkan kita, keluarga kita dan saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada menjadi hamba yang bersyukur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kebiasaan ulama kita, karena memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala suka dan senang hal itu, yaitu setelah kita menyebut nama Allah, membuka atau melakukan sesuatu dengan memulai atas nama Allah Subhanahu wa taala, kita iringi setelah itu bersolawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam firman-Nya, dan firman itu alhamdulillah sering kita baca dan kita pun hafal. Wa rafa'na laka dzikrak. Dalam surat Alam Nashrah Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh kami telah angkat bagimu ya Muhammad dzikrak, sebutanmu, namamu. Allah angkat nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya, yang Allah tidak pernah mengangkat nama seorang nabi rasul atau selain mereka dan makhluk ciptaan Allah seperti yang diangkat oleh Allah atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, alam nyata, alam tidak nyata, dan semua alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengenal Nabi Agung Muhammad itu hanya usatul ins wal jin, bangsa jin manusia yang jauh dari Tuhannya Allah atau ahli maksiat kepada Tuhannya Allah. Itu yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Selainnya kenal dengan Nabi Muhammad. Lampu yang ada di atas kita kenal dengan Nabi besar Muhammad. AC yang ada ini kenal dengan Nabi besar Muhammad. Baju yang kita pakai kenal dengan Nabi besar Muhammad. Semua yang kita kenakan kenal dengan Nabi besar Muhammad. Langit kenal dengan Nabi Muhammad. Bumi kenal dengan Nabi Muhammad. Semua penghuni langit dan penghuni bumi semua, baik yang darat, di laut, di sungai, semuanya kenal dengan Nabi besar Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Ma min khalqin khalaqahullah illa wa ya'lam anni Rasulullah illa usatul in wal jin," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tidak ada satu pun dari makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhannya Allah kecuali wa ya'lam anni Rasulullah, kecuali ia tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah. Kecuali usatul ins wal jin, bangsa jin dan manusia yang usah, yang jauh, yang tidak taat kepada Tuhannya Allah, itu yang tidak kenal. Tapi selain mereka kenal dengan Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah bagi mereka yang suka baca maulid atau suka baca burda. Di maulid itu, di burda itu kita dikenalkan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad.
kedudukan yang Allah anugerahkan terhadap Nabi besar Muhammad, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kenal dengan Nabi Muhammad termasuk bagian daripada iman, bukan hanya sekedar bagian daripada iman. Kenal dengan Nabi besar Muhammad termasuk bagian daripada rukun iman. Sebagai umatnya dan sebagai nabi rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian nabi rasul yang ada. Bahkan Allah sendiri, Allah langsung, Allah turun tangan untuk mengenalkan sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tidak paham, sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, mengerti tidak mengerti. Kalau kita baca Al-Quran dari surat pertama, surat Fatihah yang kita baca, kalau kita cermati, kalau kita teliti lebih jauh dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah kenalkan sosok agung Nabi Muhammad. Dari surat mulai surat pertama sampai surat terakhir. Bahkan kalau kita teliti, cermati, amati, setiap kali kita dalam Al-Quran baca tentang kisah para Nabi Rasul, dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Kalau kita paham, kalau kita mengerti, kalau kita jeli. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan Nabi besar Muhammad, puji Nabi besar Muhammad. Cuman sayang kita tidak paham, sayang kita tidak mengerti. Kenapa? Karena Al-Quran hanya sekedar lisan, tidak sampai ke hati, apalagi ke lubuk hati yang paling dalam, tidak sampai. Hanya sekedar di lisan, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad, nanti Rasulullah mengatakan datang di akhir zaman nasun, orang-orang yang banyak yatruna kitab Allah, mereka baca Al-Quran kama unzil, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, dengan suara yang begitu indah, dengan lisan yang begitu fasih dia baca. Tapi sayangnya kata Rasulullah, la yujawiz taraqiyahum. Sayang Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafal itu tidak melampaui tenggorokan mereka, hanya sebatas lisannya, tidak sampai ke hati. Maksud Rasulullah tidak sampai ke hati dan jiwanya. Yamruqun minad din kama yamruqus sahm minar ramiyah. Mereka keluar melesat jauh dari agama Allah sebagaimana saham anak panah itu ketika namanya dilepas jauh dari busurnya. Itulah mereka, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kalau tidak pasti orang kenal dengan Nabi besar Muhammad. Tidak perlu baca maulid, tidak perlu baca burda, tidak perlu baca yang lainnya. Baca Al-Quran sudah cukup. Kenapa ulama bikin maulid? Kenapa ulama bikin burda? Kenapa? Karena minimnya kita paham Al-Quran. Maka harus dijelaskan, harus diungkapkan, harus bikinkan. Ya, baca Al-Quran mungkin agak repot, jadi ulama dengan inisiatif mereka bikin namanya maulid yang ringkas, mungkin bisa dibaca bersama-sama, bikin burda bisa dibaca bersama-sama. Andaikan tidak mengerti dari Al-Quran tentang Nabi Agung Muhammad, andaikan tidak mengerti dari sabda-sabda Nabi besar Muhammad akan keagungan Nabi besar Muhammad, maka barangkali melalui pewaris-pewaris mereka dengan maulid yang ada, dengan burdah yang ada, di situ mereka ungkapkan tentang Nabi Agung besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali paham. Kalau tidak paham juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Allah tidak mau, Allah tidak ingin, Allah tidak menghendaki. Hal yang terjadi pun Rasulullah sudah ungkapkan kepada kita, Rasulullah sudah jelaskan, sebutkan kepada kita dengan kalimat yang begitu jelas oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keagungan beliau. Di antaranya beliau mengatakan, wa biyadi liwa'ul hamad yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat di tangankulah liwa'ul hamad, bendera pujian. Bendera pujian artinya bendera itu
tidak Allah berikan kecuali kepada makhluk yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan Adam wa man dunahu tahta liwa yaumil qiyamah wala fakhr. Adam dan orang-orang di bawahnya setelahnya sampai hari kiamat anak cucunya, kalangan para nabi rasul, siddiqin, syuhada was salihin, mereka akan berada di bawah benderaku, kata Nabi besar Muhammad, wala fakhr. Tidak sombong, kata Nabi besar Muhammad. Tidak sombong. Disebutkan, diungkapkan oleh Nabi besar Muhammad semuanya. Masih tidak paham? Ada maulid, alhamdulillah. Ada orang yang mengatakan muyak bang baca maulid. Ada enggak? Atau orang mengatakan muyak baca burud, ada enggak? Kenapa? Karena yang dibaca kemuliaannya tidak akan pernah habis. Nabi Muhammad dari dulu semakin meningkat, tinggi, mulia dan tidak akan pernah habis itu. Semua dari Nabi besar Muhammad yang Allah berikan kepada beliau. Begitu juga kita sebagai umat, ketika kita mengikuti jejak langkah beliau, ya tidak mungkin kita akan mengikuti jejak langkah beliau kalau tidak mengenal beliau. Kalau orang yang mengikuti atau melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah, baik solat, puasa, zakat, haji, umrah dan lain sebagainya, kalau tidak mencintai diiringi Nabi besar Muhammad, itu rasanya hambar. Solatnya hambar, puasanya hambar, hajinya hambar, sedekahnya hambar, zakatnya hambar, puasanya hambar, dan semua ibadatnya hambar, tidak ada rasanya. Kenapa? Karena imannya sakit. Karena imannya sakit. Seperti kita bang, kalau lisan kita lidah kita sakit, hambar semua. Sudah dikasih bang garam sekilo masih bilang hambar. La ilaha illallah. Sekilo garamnya, bukan hanya namanya sedikit, sekilo masih tidak ngerasa jar hambar. Nah itu berarti sakit. Orang sudah Al-Quran 30 juz masih tidak kenal, masih mengatakan maulid bid'ah macam-macam, berarti sakit bang. Itu harus diobati. Kalau tidak diobati, meninggal dalam keadaan sakit imannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini hari terakhir bulan Safar. Besok sudah masuk bulan 1 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad. Ulama mengatakan, artinya ulama-ulama yang bisa dipegang pendapatnya. Ulama-ulama yang besar, bukan kelas Indonesia, Nusantara, kelas dunia. Bukan hanya kelas dunia di masa sekarang, kelas dunia di masa dulu sampai sekarang sampai akan datang. Kelas dunianya dah habis. Mereka mengatakan, para ulama semuanya mengatakan yang tadi ya, maksud saya yang bisa dipegang pendapatnya yang kelas dunia dari dulu sampai sekarang, karya mereka ini melejit dunia. Tidak hambar bang. Walaupun karya mereka sudah 1000 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, seperti karya ini 300 tahun yang lalu, ini karya kita kitab ini, walaupun halus ini, tapi karyanya dari ulama yang 300 tahun yang lalu hidupnya. Dia belajar ngaji 50 tahun. Ngajinya baca kitab dengan gurunya 50 tahun. Ngaji yang bujur bang, tidak males. 50 tahun. Sampai gurunya mengatakan, aku mengharap Ahmad bin Zaid ilmu lahirnya seperti Imam Syafi'i. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih dibaca. Layak untuk orang yang hidup di masa ini, walaupun dia hidup 300 tahun yang lalu dan sampai akan datang. Mereka mengatakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Dari semenjak lahir itulah lahir segalanya. Awalnya, mulanya itu. Yang terjadi saat lahir beliau yang tidak pernah terjadi saat lahirnya para nabi rasul dan selain mereka. Allah cerita kepada kita lahir Nabi Allah Musa. Allah cerita kepada kita lahir Nabi Isa. Allah cerita kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Zakaria
nabinya Yahya. Cerita bisa kita baca dalam bisa kita baca dalam Al-Quran. Cerita lahir tersebut, dan tidak terjadi di lahir mereka apa yang terjadi saat lahir Nabi besar Muhammad. Saat lahir Nabi besar Muhammad di malam hari sebelum subuh, artinya masih ada bintang di langit, belum masuk waktu isyraq, masih gelap. Tapi lahir Nabi besar Muhammad bersamaan lahirnya beliau, fa'adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di gusurir rum. Bidan yang membantu, bidan orang biasa. Orang biasa. Bahasa kita belum masuk Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Baru lahir Nabi Muhammad, belum diangkat menjadi seorang nabi dan Rasul. Saat lahir Nabi besar Muhammad, ia yang syafa', umurnya Abdurrahman, beliau menyatakan, bercerita, fa'adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di gusurir rum. Aku melihat, fa'adha'a lahu, maka menjadi teranglah karenanya. Nabi besar Muhammad, saat lahir Nabi besar Muhammad, ma bainal masyriq wal maghrib, jarak dari timur sampai barat. Beliau mengatakan bukan jarak dari timur Mekah sampai barat Mekah, enggak, jarak dari timur sampai ke timur dunia sampai ke barat dunia. Beliau mengungkapkan kalimat itu, beliau menegaskan hatta nadhartu, sehingga aku mampu melihat ila ba'di kusuridum, sebagian kusur, istana-istana yang ada di kota Romawi sana. Aku melihat. Nanti kalau terang kita masuk rumah, kita lihat di dinding rumah kita. Kira-kira dengan trik matahari, kalau bisa buka pintu kita sehingga trik matahari masuk ke rumah kita, bisa kita lihat enggak yang belakang dia, yang ada di belakang tembok rumah kita dengan triknya matahari. Coba nanti ya. Atau mungkin kita di rumah pasti punya tabir begini, Bang. Tirai apa namanya? Hordeng. Orang Palembang bilang beber. Hordeng. Coba kalau kita lihat nanti, buka rumah kita, biarkan cahaya matahari masuk, kita lihat apa yang ada di belakang hordeng dengan sebab cahaya matahari yang ada. Lihat, kelihatan enggak yang di belakang hordeng? Sebab ini bidan yang membantu lahirnya Nabi Muhammad, bukan hanya lihat yang di belakang dinding. Dia lihat sampai jarak yang amat sangat jauh. Dia menegaskan hatta nadhartu, sampai aku telah melihat ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur sampai ke barat. Bukan hanya tembus dinding, tembus semuanya. Baru lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapa ini yang lahir? Kok bisa seperti itu? Adakah cerita kisah yang lahir seperti itu? Adakah cerita kisah seorang anak bayi lahir seperti itu? Hanya satu terjadi saat itu, lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu. Ini namanya kejadian familiar di kota Mekah. Semua mereka tahu hal itu. Dan tatkala Nabi besar Muhammad lahir, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamamih. Maulid apa, Gai? Di maulid apa itu? Kai tahu di maulid Diba. Kalau maulid Habsyi mengatakan wahina baraza sallallahu alaihi wasallam baraza rafi'an tarfa'u ila sama mu'miyan bidzalika rafi ila annahu syarafan ala majduhu wa sama.
sambil menunjuk tangannya ke atas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang mengatakan kalimat yang lain. Pas lahir Rasulullah langsung mengucapkan tauhid kepada Tuhannya Allah. Tidak ada seorang Nabi Rasul pas lahir langsung mengucapkan tauhid kepada Tuhannya Allah, tidak ada. Allah cerita lahir Nabi Isa tidak mengucapkan tauhid saat lahirnya. Allah cerita kelahiran Nabi Musa dalam Al-Quran tidak mengucapkan tauhid saat lahirnya. Begitu juga Nabi Allah Yahya tidak mengucapkan tauhid. Yang satu-satunya lahir seorang langsung mengucapkan tauhid saat lahirnya dalam kondisi sujud sudah bersih semuanya, hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa setelahnya, Bang. Setelah lahirnya, bukan tatkala saat lahirnya, setelah lahirnya Nabi Allah Isa. Ketika didatangi oleh kaumnya, baru dia mengatakan, "Ini Abdullah atani al-kitab," dan seterusnya. Ternyata Masya Allah, yang selama ini dicari oleh orang, mana dalilnya Maulid, mana dalilnya Maulid, ternyata dalilnya Maulid Al-Quran sendiri, Bang, yang ia baca. Tapi kada pinandu atau mungkin baca kada paham yang dibaca. Ternyata pertama kali yang bikin karya Maulid mana Al-Qur'an? Ya Al-Quran. Allah cerita lahir Nabi Isa, Allah cerita lahir Nabi Musa, Allah cerita lahir Nabi Allah Yahya, dan lahir selainnya Siti bahkan Allah ketika cerita lahirnya Siti Maryam, Allah bertasmiyah lagi, Bang, dalam Al-Qur'an. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan wa kaffalaha Zakaria. Allah bertasmiyah lagi dalam Al-Qur'an. Sudah cerita Maulid, kelahiran, bertasmiyah lagi Allah dalam Al-Qur'an. Sekarang kayak apa kalau orang masih mengatakan Maulid bid'ah? Berarti Al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau ia mengatakan hal itu, menyadari bahwasanya Al-Quran cerita Maulid, dan ia mengatakan itu, berarti ia mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran hukumnya kafir murtad. Karena dalil yang paling utama bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Al-Quran. Setelah Al-Quran baru hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru selainnya. Ijma' baru ijma' sepakat ulama, baru qiyas. Tapi dalil utama Al-Quran. Ini dalil utama sudah cerita bicara. Dalil utama sudah bicara. Rasulullah pun cerita tentang maulidnya Nabi besar Muhammad. Ya khair. Ayo mari kita kenali Nabi Muhammad, agar kita bisa dalam beribadat kepada Allah merasakan nikmatnya ibadat. Jangan ibadat hambar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak merasakan nikmatnya sholat. Padahal sholat itu ada rasa. Masa untuk aja ada rasa? Masa sholat yang agung, yang mulia, yang menjadi tiang agama itu tidak ada rasanya? Pasti ada rasa. Kalau tidak ada rasa berarti kita ada sakit. Bukan demam sakitnya, tapi imannya yang sakit, hatinya yang sakit, jiwanya yang sakit. Maka kita harus obati iman kita. Bagaimana mengobati iman kita? Ayo kenali Nabi kita Muhammad, cintai beliau. Dan tanda cinta kepada beliau mengikuti jejak langkahnya. Insya Allah lama-lama kita akan merasakan nikmatnya iman.
Rasulullah mengatakan dzaqa ta'amal iman, akan merasakan ta'amal iman, rasanya iman, man radiya billahi rabban bil islam dinan Muhammadin nabi yan au ghalaba rasulah. Yang kita baca tadi, raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang betul-betul ridha kepada Allah Tuhannya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi larangannya dengan Nabi Islam dan Nabinya Muhammad, insyaallah dia akan merasakan nikmatnya iman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dan saudara kita kaum muslimin, terutama keluarga anak cucu kita, hamba-hamba yang Allah merasakan rasanya iman baginya, insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Kalau ditanyakan, fadhal. Fadhal, kalau ada yang mau tanyakan, fadhal. Bos, untuk banyak. Ya, kalau kita mintakan Ustaz kita baca doa arwah. Kai doa arwah kai. Orangnya sih banyaknya. Ana bacakan nanti. Sudah, nanti beliau bacakan. Ana bacakan nanti. Ana bacakan nanti. Atau Ustaz bacakan. Ana dibacakan nanti. Ya, kai doa dulu, kalau sudah sampai ke sini dibacakan nanti. Ya. Terasukan. Iya, doa arwah. Tapi terasukan dulu. Mantap. Amin. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Amin. Allahumma salli alaihi. Amin. 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 Ya Rabb. Ya Rabb. Amin. 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 Amin.
biar kedengaran. Amin. ربنا اغفر الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه هو الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم اللهم ادخل جنة من الغرام يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم بفضله على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Salam jamaah.